वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कुलशेखर आழ்வார் विरचित मुकुंदमाला स्तोत्र की जय। Okay. Hare Krishna. Welcome to the session on Mukundamala Stotra. Yesterday we discussed about shloka number 21. Amnayabhyasananyaranyarudhitam vedavratanyanvaham medhaschedafalani purtavidayaha sarvam hutam bhasmani तीर्थानामवगाहनानि च गजा स्नानं विना यत्पदा द्वन्द्वाम्भोरुह संस्मृतिं विजयते देवः स नारायण. In this shloka, Kulshekar Alvar says, performing any ritual without devotion, reciting Vedas without devotion, doing austerities, tapas without devotion is useless. And he compares these different attempts with different things. So let's quickly look at what we discussed yesterday as a summary. So basically, you might have heard this word orthodox, right? People say, I'm from Orthodox family.
So Orthodox family mostly refers to these Smartha Brahmin, who are more into the rituals, Veda Parayanam, all those things. So what we discussed yesterday was there are 4 parts of the shloka. Amnaya means the Vedas. Abhyasanam, studying. Studying of the Vedas without devotion is like crying in the forest. In the forest, there will not be anybody. So you will not get any help. When there is a problem in the forest, let's say you are walking in the forest and there's a problem. You see a wild animal or something and you are in a problem and you cry out loud. So what's going to happen? Nobody will come to help. So studying of Vedas is like studying Vedas without devotion. I mean, if somebody is studying Vedas with devotion, with a goal of Ante Narayana Smriti, yes, then they can recite. But otherwise, simply studying Veda Parayanam, simply doing Veda Parayanam, just because of family tradition, without devotion, without knowing the goal of the Vedas. The goal of the Vedas is to know Sri Krishna Bhagavan. The goal of the Vedas is to remember Sri Krishna Bhagavan, to do Smaranam of Bhagavan. But if we don't do that, reciting Vedas is like crying out in the forest. Veda Vratan Anvaham. Reciting the Vedas is a cry in the forest. Medas Cheda Falani Purtha Vidayaha Sarvam Hutam Basmani. The Veda Vrata, the different vratas that are explained in the Vedas. Anu Aham means daily. The daily performance of different vratas that are mentioned in the Vedas, if they are performed without devotion, then what is the result of it? It results only in the cutting of the fat, bodily fat. Medas Cheda Falani Purtha Vidayaha. Medas Cheda Falani. Purtha Vidayaha Sarvam Hutam Basmani. Purtha means like charity, giving charity. Purtha Vidayaha Sarvam Hutam Basmani. If we are giving some charity without devotion, without putting God in the center, then it is like dumping that money in fire. సో బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అని అంటారు కదా, అలా అవుతుంది అనమాట. ఇవాళ ఎవరున్నారు? అందరూ తెలుగేనా? యా, అందరు తెలుగే ఉన్నారు. సో చక్కగా తెలుగులో చెప్పుకుందాం అయితే. తెలుగు వాళ్ళు అందరూ ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటే ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి ఏడ్చినట్టుగానే ఉంటుంది. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. సో ఈ శ్లోకంలో ఫస్ట్ కులశేఖర ఆళ్వార్ ఫస్ట్ లైన్ లో చెప్పినట్టుగా ఆమ్నాయాభ్యసరాన్యరణ్యరుదితం, అరణ్యరుదితం లాగే ఉంటుంది అది. అందరు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకుంటే. సో చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం, తరిద్దాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ తీర్థానాం అవగాహనాని గజస్నానం వినాయత్పద. అంటే ఏంటి? తీర్థానాం అవగాహనాని, తీర్థస్థలికి, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి అక్కడ నదులలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించినప్పుడు, తీర్థానాం అవగాహనాని, పుణ్యక్షేత్రాల్లో స్నానం ఆచరించినప్పుడు, పుణ్య నదులలో స్నానం ఆచరించినప్పుడు
అది కూడా డివోషన్ లేకుండా, భక్తి లేకుండా చేస్తే దాన్ని దేంతో పోలుస్తారు? గజ స్నానంతో పోలుస్తారు. గజ స్నానం అంటే నిన్న మనం చర్చించుకున్నాం కదా. సో ఎలిఫెంట్ నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి మళ్ళీ భూమి మీదకి వచ్చి భూమిలో మొత్తం దొరుకుతుంది, దొరికి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్తుంది నదిలోకి. అంత డస్ట్ ఉందని మళ్ళీ నదిలోకి వెళ్తుంది. నదిలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ స్నానం చేసి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అదే పని చేస్తుంది. సో అలాగా మనకి డివోషన్ లేకుండా ఈ పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ ఎన్ని తిరిగి కుంభమేళా కానీ గంగా స్నానం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి చేసినా కూడా దాని ఫలితం లేదు. ద్వంద్వాంబోరుహ వినా యత్పద, వినా మీన్స్ వితౌట్, యత్పద అంటే ఆ నారాయణుని పాదాలు. నారాయణుని పాదాలు ద్వంద్వాంబోరుహ. అంబోరుహ అంటే లోటస్. పదద్వంద్వ, పదద్వంద్వ అంటే 2 feet. ఓకే, హిజ్ లోటస్ ఫీట్. పదద్వంద్వాంబోరుహ సంస్మృతిం. స్మృతి అంటే, స్మృతి అంటే రిమెంబరెన్స్. సంస్మృతి అంటే సమ్యక్ రూపేణ స్మృతి అంటే ఇంకా కంప్లీట్గా ఇంకా మన మైండ్లో భగవత్ స్మరణ తప్ప ఇంకేం లేదనమాట. దాన్ని సంస్మృతి అంటారు. విజయతే దేవస్య నారాయణ. మే దట్ లార్డ్ బి ఆల్ విక్టోరియస్. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూసేవి ఇవన్నీ మనకి వేదాల్లో ఉన్నాయి. ఈ వేద స్వాధ్యాయ, రకరకాల వ్రతాలు, చారిటీ, దానం చేయడము, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడము, నదులలో, పుణ్య నదులలో స్నానం చేయడము, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ అందరూ ఏమనుకుంటారు? ఇవన్నీ చేస్తే మోక్షం వస్తుంది, నేను దానం ఇస్తే మోక్షం వస్తుంది, వ్రతాలు చేస్తే మోక్షం వస్తుంది, ఉపవాసాలు ఉంటే మోక్షం వస్తుంది, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళి అక్కడ పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేస్తే మోక్షం వస్తుంది అని అనుకుంటారు. అది అజంప్షన్ మాత్రమే. కానీ రియాలిటీ ఏంటి? సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్. ఇప్పుడు మీరు అప్పుడప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ చిన్నప్పుడు అంటే కాలేజ్ టైంలో, లేకపోతే తర్వాత కాలేజ్ తర్వాత పాత విండో కంప్యూటర్స్ ఎప్పుడు 10 నిమిషాలు వర్క్ చేస్తుంది, 10 నిమిషాల తర్వాత సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అని బ్లూ స్క్రీన్ వస్తుంది అక్కడ. సో అలా అనమాట. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మోక్షం వస్తుంది అనుకోవడం అది సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ లాంటిది అనమాట. ఇవన్నీ భక్తితో చేస్తే మోక్షం వస్తుంది కరెక్టే. దానం చేయడం వల్ల, వ్రతాలు చేయడం వల్ల, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడం వల్ల, వేద పారాయణము, వీటన్నిటి వల్ల వస్తుంది మోక్షం. కానీ ఎప్పుడు అది భక్తితో చేసినప్పుడు, ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ చేసినప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు వ్రతం చేసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం కానీ ఏ వ్రతమైనా చేసినప్పుడు ఫస్ట్ దేంతో మొదలవుతుంది పూజ? గణపతి పూజ ప్రభుజీ. గణపతి పూజ. తర్వాత పూజారి ఒక మంత్రం చదవమంటారు మనని. సంకల్పం కంటే ముందు యాక్చువల్గా శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఒక మంత్రం చదవమంటారు. ఓం నమో కేశవ. యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర శుచి. ఓం పవిత్ర అపవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతోపి వా. ఓం పవిత్ర అపవిత్రో వా. నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి? సర్వావస్థాంగతోపి వా. పవిత్ర అపవిత్రో వా సర్వావస్థ గతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్ష స బాహ్యాంతరాభ్య శుచిః. యస్మరేత్ పుండరీకాక్ష. యస్మరేత్ పుండరీకాక్ష. ఆ పుండరీకాక్షుణ్ణి స్మరించుకున్నంత మాత్రాన్నే మనకి అంతర్శుచి, బాహ్య శుచి రెండు జరుగుతాయి. సో దాంతో మొదలు పెడతారు పూజ, ఏ పూజ చేసినా కూడా. సో అప్పుడు మనకి అంతర్శుద్ధి, బాహ్య శుద్ధి జరిగిన తర్వాత
పూజా కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. అంటే ఆ మంత్రం చదవడం వల్ల కాదు, ఆ పుండరీకాక్షుని స్మరించుకోవడం వల్ల. ఒక్క క్షణం అలా కళ్ళు మూసుకొని ఆ పుండరీకాక్షుని సుందర రూపం స్మరించుకున్నా కూడా మనకి ఆ శుద్ధి జరుగుతుంది. ఆ మైండ్ సెట్ తోటి మనం పూజా కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తే అంతా సఫలంగా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇదేమో వేద పారాయణం అనమాట. భక్తి లేకుండా వేద పారాయణం చేస్తే అడవిలోకి వెళ్ళి రోధించినట్టుగానే, అరణ్య రోదన. వేద వ్రతాన్ అన్వహం, వేదాల్లో చెప్పిన ఈ వ్రతాలన్నీ అహం అంటే అనుదినం లాగా, అహం అంటే అనుదినం లాగా ప్రతిరోజు చేయడం అనమాట. అవును, చేయడం మంచిదే, అది బాడీకి, మైండ్, సోల్ అన్నిటికీ మంచిదే. కానీ భక్తితో చేస్తే దాని పూర్తి ఫలితం ఉంటుంది, సంపూర్ణ ఫలితం భక్తితో చేసినప్పుడే ఉంటుంది. లేకపోతే ఈ ఉపవాసాలు, ఈ వ్రతాల వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి శరీరంలో ఉన్న కొవ్వు కరుగుతుంది అంతే, కానీ దానివల్ల పుణ్య సుకృతి రాదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, రిచువల్స్ అంటే యజ్ఞ యాగాదులు, హోమాలు, ఇవన్నీ భక్తి లేకుండా చేయడం, వీటి వల్ల కూడా ఉపయోగం లేదు. ఫైనల్గా ఇది తీర్థానాం అవగాహనాని, గజస్నానం. సో ఎక్కడెక్కడో తీర్థయాత్రలు అవన్నీ తిరుగుతూ చాలాసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే తీర్థయాత్రల పేరుతోటి అది కూడా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా అయిపోయింది అనమాట. తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు, అంత ఏదో టైం పాస్ కోసం వెళ్తుంటారు. 10 మంది వెళ్తున్నారు కదా, ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్తున్నారు కదా, వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్తానని చెప్పేసి అలా కాలక్షేపంలాగా అవుతుంది. కానీ అక్కడ తీర్థయాత్రలో మూడు ఎలా ఉండాలి, భగవత్ స్మరణ చేసుకోవాలి, అది ఉండదు. ఫస్ట్ కథ వింటే, కృష్ణ కథ, రామ కథ, ఈ వినడం అనే, ఈ శ్రవణం అనే ఈ హ్యాబిట్ ఒకటి ఉంటే అప్పుడు మనకి ఏదన్నా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం స్మరించుకోవాలో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మన 2 days బ్యాక్ కృష్ణుడు బాల్యంలో గొప్ప బాలులతోటి ఆడుకున్న ఆ గేమ్ గురించి చర్చించుకున్నాం. మనం ఇప్పుడు బృందావనం వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇలాంటివన్నీ గుర్తొస్తాయి. సో అదే స్మరణ, అదే భక్తి. భక్తితో తీర్థయాత్రలు చేయడం, అదే దానివల్లే ఫలితం వస్తుంది. అలాగే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అన్ని ఏదో ఒక కాళ్ళకి చక్రాలు కట్టుకున్నట్టుగా తిరుగుతూనే ఉంటారు. పొద్దున మొదలుపెట్టి సాయంత్రం నైట్ వరకు తిరుగుతూనే ఉంటారు, సైట్ సీయింగ్ లాగా అనమాట. నేను ఎప్పుడు అలా చేయలేను. సో నేను ప్రశాంతంగా అక్కడ 100 గుళ్ళున్నా కూడా ఒక గుళ్ళో ప్రశాంతంగా ఒక గుళ్ళో దర్శనం చేసుకొని ఏ ముకుందమాల స్తోత్రానో ఏదో ఒకటి చదువుకుంటే, విష్ణు సహస్రనామము చదువుకుంటే అదే తృప్తినిస్తుంది. ఇప్పుడు దాకా మేము చేసినవన్నీ వేస్ట్ అయినా ప్రభుజీ, దాకా మేము చేసినవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినాయా ప్రభుజీ? ఇప్పటిదాకా చేసినాయని అందుకే మళ్ళీ చేయండి కొత్తగా. తీర్థయాత్రలు, వ్రతాలు, పూజలు, నోములు అన్ని కొత్తగా చేసి కృష్ణుని తలుచుకుంటూ చేయండి. మేము రోజు 8:30కి అవే చేస్తున్నాం ప్రభుజీ వ్రత. వేద వ్రతాన్ అన్వహం, ఎస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు గోపికలు కూడా చేశారు, కాత్యాయని వ్రతం చేశారు, అది వ్రతమే కదా. వేద వ్రతాన్ని అన్వహం లాగా అది కూడా ఒక వ్రతమే, కాత్యాయని వ్రతం. ఎందుకు చేశారు? కృష్ణుడి మీద భక్తితో చేశారు.
కృష్ణుడు కావాలని చేశారు. సుధామాత ఏంటి? ఓ సారీ ప్రభుజీ, చూసుకోలేదు. నో ప్రాబ్లం. యా సో ఓకే, అంటే భక్తి లేకుండా చేయడం అంటే ఏంటి దాని అర్థం? మెకానికల్గా చేయడం అనమాట. ఏదో నామమాత్రంగా ఏదో పేరుకి చేయాలి కదా అని చెప్పేసి చేయడం అనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఒక ట్రెండ్. 60 ఏళ్ళ తర్వాత ఇంకా రిటైర్ అయిన తర్వాత పుణ్యక్షేత్రాలకి తిరగడం అనేది ఒక ట్రెండ్, ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అది. కానీ ఎల్లప్పుడు ఏం చేస్తారు, అన్నీ ఏవో మాట్లాడుకుంటారు అక్కడ అందరూ. సో అలా కాదు, కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఏ పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్తే ఆ భద్రాచలానికి వెళ్తే రాముల వారి గురించి, అక్కడ ఏమేం చేశారు రాముల వారు, రామాయణం మాట్లాడుకోవాలి. బై ద వే, ఇందాక ఇప్పుడే టెంపుల్లో ఒక అతను కలిశాడు, ఒక మంచి విషయం చెప్పాడు, చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మన రామనవమి టైంలో ఒక 2 వీక్స్ మనం ఇది సంక్షేప రామాయణం చేశాం కదా, దాని ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఆయన అటెండ్ అయ్యాడు. అప్పుడు ఆ 2 వీక్స్ అటెండ్ అయ్యాడు టెంపుల్కి. లాస్ట్ ఒక 20 years నుంచి వస్తున్నారు ఆయన, తెలుసు బాగా. కానీ రామాయణం అనేది ఇస్కాన్లో ఎక్కువ దాన్ని ఇంపార్టెంట్గా చూడరు. సో రామాయణము, విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము, ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఒక ఉద్యమం లేపి ఇవన్నీ బయటికి తీస్తున్నాను ఇప్పుడు. నేను కూడా విన్నాను, ఇస్కాన్ వాళ్ళు రామాయణం చెప్పనివ్వలేదు. ఒక ప్రభుజీ కూడా ఇలాగనే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండి చెప్తున్నారు ప్రభుజీ ఒక దగ్గర బోధన్ వాళ్ళ క్లాస్. ఓకే, బోధనలోనా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే, యా. సో అయితే ఆయన నార్త్ ఇండియన్, బెంగాలీ అతను. సో బెంగాలీ వాళ్ళు ఇంకా కంప్లీట్గా ఇస్కాన్, వాళ్ళు చెప్పే ఇంకా కంప్లీట్ ఇస్కాన్ ఫిలాసఫీకే వాళ్ళు సోల్డ్ అవుట్ అవుతారు. ఎందుకంటే అసలు పుట్టింది అక్కడ, ఇస్కాన్ ఫిలాసఫీ ఆ మూమెంట్ పుట్టింది అక్కడ బెంగాల్లో. ప్రభుపాదుల వారు జన్మించింది బెంగాల్లో. చైతన్య మహాప్రభు, యూనో, ఈ గౌడీయ వైష్ణవ కల్చర్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ. సో అలాంటి ఆయన మన రామనవమి టైంలో 2 వీక్స్ జాయిన్ అయ్యాడు. జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆయనకి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి ఇందాకే టెంపుల్లో చెప్తున్నాడు నాకు, ప్రభు నేను డైలీ రామాయణం చదువుతున్నాను ఇప్పుడు అన్నారు ఆయన. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సో సాంస్క్రిట్ కూడా నేర్చుకోవడానికి క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యాడంట. ఇప్పుడు 2 వీక్స్ అయిందంట. సాంస్క్రిట్ నేర్చుకుంటూ రామాయణం శ్లోకాలు చదువుతూ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు అని. అలా ఆయనకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ దొరికింది అలాగా. ఓకే, సో భక్తి లేకుండా చేయడం అంటే మెకానికల్గా చేయడం అనమాట. స్క్రిప్చరల్ స్టడీ, ఫాస్టింగ్, వ్రతాలు, యజ్ఞయాగాదులు, దానాలు, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడము, పుణ్యనదుల్లో స్నానము. సో ఒక్కొక్క దాంతో కంపేర్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి. వేద పారాయణము భక్తి లేకుండా చేయడం అనేది అరణ్య రోదన లాంటిది. ఉపవాసాలు, వ్రతాలు చేయడం అనేది, భక్తి లేకుండా చేయడం అనేది శరీరంలో ఉన్న కొవ్వు కరిగించుకోవడానికి. యజ్ఞ యాగాదులు, దానాలు భక్తి లేకుండా చేయడం అనేది బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ లాంటిది. పుణ్యనదుల్లో స్నానం ఆచరించడం భక్తి లేకుండా, అది గజ స్నానం. ఇలా ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క మెటాఫర్, ఒక్కొక్క ఉపమా అలంకారంతో కులశేఖర ఆళ్వార్ చక్కగా వివరించారు.
చిన్నప్పటి నుంచి అదే రుద్దడం. పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ అందరూ అదే రుద్దడం. ఆ, ఏదో మెకానికల్గా చెయ్యి చెయ్యి అని పూజలు చేయడము, లేకపోతే తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడము, అంతా మెకానికల్గా రుద్దారు చిన్నప్పటి నుంచి. కానీ ఇలా ఎవరు చెప్పలేదు. భగవత్ స్మరణ అనేది ముఖ్యం, అదే ముఖ్యమని ఆ, చాలా లేట్గా తెలుసుకున్నాం. చెప్పారు కానీ ఇలా డయాగ్రామ్స్ చెప్పలేదండి, అందుకు మా మైండ్ లోకి ప్రింట్ అవ్వలేదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది వాళ్ళకి కూడా కొందరికి తెలియదు ప్రభుజీ. అంటే తెలీదు. తెలీదు. Yeah. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్పారని వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళు చెప్పారని ఏం, మేము ఇక్కడ ఇక్కడ ఇట్లా అంటే పెట్టండి అప్పుడు ఎక్కువ కథలు పిట్ట కథలాగా చెప్పేవారు, అవి కథలనే అనుకునే వాళ్ళని తప్పించి దాంట్లో ఇంత సారం ఉందని చెప్పి తెలియదు. అవును. అంటే ఎక్కువగా ఇలాగా డిస్ప్లే లాగా ఆన్ బోర్డ్ చెప్పేది కాదు కదా, గుళ్ళో జరిగాయి. గుళ్ళో అవును. జరిగినప్పుడు వాళ్ళు అందరూ కూర్చునేవాళ్ళు, వాళ్ళు చెప్పేవారు. ఉమ్. అది ఏదైనా కొంతమందికి అడిగినా అర్థమయ్యేది అర్థమయ్యేది. ఏదన్నా అడిగినా ఇది ఎందుకు చేయమంటున్నారు ఇట్లా నీకు ఎందుకు చేయమన్నారు కదా, చేయరాదా, ఎందుకు ఇట్లా అనేస్తారు. అంతే. అంతే. ఎక్కువ అడగనివ్వరు. అడగనివ్వరు. Yeah. ప్లస్ అప్పట్లో ఏంటంటే మనకి భయం, భక్తి అవన్నీ ఉండేవి. ఎక్కువ అడిగే వాళ్ళం కూడా కాదు. అవును. సో పిల్లలు అడిగి ఇప్పుడు పిల్లలు మాత్రం చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ప్రభుజీ, మన దగ్గరే ఆన్సర్స్ ఉండవు కానీ. యా ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్ని వీళ్ళ లాజిక్, రీజనింగ్ ఇవన్నీ వీళ్ళు సిస్టమాటిక్ గా అన్ని అడుగుతారు. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు అడగలేదంటే పరిప్రశ్న అయిన సేవయో గుర్తుకొచ్చేది, ఆ, అది సరైనదో కాదో అని చెప్పి అడగలేదు. సుధామాత ఒక్క నిమిషం. చెప్పండి రమేష్ భజన గారు. చేయించేవాళ్ళు ప్రభుజీ. ఏమన్నారు? భజన చేయించేవాళ్ళు ప్రభుజీ. మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊళ్ళో నైట్ భజన చేసేవాళ్ళు. అవును. యా కానీ అన్ని మెకానికల్ గా ఉండేవి చాలా వరకు. సో ఈ భగవత్ స్మరణ ఇవన్నీ ఈ అసలు 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 ఎయిమ్ ఏంటి, అసలు గోల్ ఏంటి, అది తెలిసేది కాదు. అది తెలిస్తేనే కదా ఇప్పుడు పిల్లవాడికి ఏదన్నా ఏదైనా పని చేయమంటే ఆ పని వల్ల చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది అని మనం చెప్పి మోటివేట్ చేస్తే అప్పుడు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడు. అంటే మన గోల్ తెలిస్తే ఆ గోల్ వల్ల మనకి మోటివేషన్ వస్తుంది. అలా కాకుండా దాన్ని ఒక పనిలాగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంటే దాంతో మోటివేషన్ ఉండదు. సో అది ఓకే. విజయతే దేవస్య నారాయణ. లెట్ దట్ నారాయణ బి ఆల్ విక్టోరియస్. లెట్ దట్ నారాయణ బి ఆల్ విక్టోరియస్ అంటే ఈ శ్రీమన్ నారాయణుణ్ణి, శ్రీకృష్ణుణ్ణి, ఆ ముకుందుణ్ణి మనం చేసే ఈ అన్ని పనులలో వేద పారాయణం కానీ, ఫాస్టింగ్, వ్రతాలు, యజ్ఞయాగాదులు, దానాలు, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళడాలు, పుణ్య నదులలో స్నానం ఆచరించడం, వీటన్నిటిలో భగవంతుణ్ణి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా పెడితే దెన్ అప్పుడు విజయతే దేవస్య నారాయణ. అంతే కదా. ఇప్పుడు లెట్ దట్ నారాయణ బి ఆల్ విక్టోరియస్ అంటే నారాయణ, శ్రీమన్నారాయణుడు, శ్రీకృష్ణ సెంటర్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ ఉండాలి. సెంటర్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ అంటే ఎవరైతే విజయాన్ని సాధించారో వాళ్ళని సెంటర్లో పెడతాం కదా మనం, వాళ్ళని ఒక ప్రముఖమైన స్థానంలో పెడతాం మనం. సో మనం ఈ చేసే అన్ని పనులలో ఆ శ్రీమన్నారాయణ, శ్రీకృష్ణుడిని సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ పెడితే అప్పుడు దెన్ దేవస్య నారాయణ.
In the sentence student, Prabhuji, the true site of purification is not the river, but the But the consciousness. consciousness. Yeah. So, yeah. మరి నిన్న మీరు ఇంట్రడక్షన్ లో సంజీవని గురించి చెప్పారు కదా, అవును. హౌ దిస్ పోయం ఆర్ ప్రార్థన ప్రేయర్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ సంజీవని, హౌ కెన్ ఇట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ సంజీవని? ఈ శ్లోకమా? అంటే మీరు స్టార్టింగే సంజీవని గురించి చెప్పారు. దేర్ ఆర్ 3 శ్లోకాస్ అని కూడా చెప్పారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. అంటే నేను ఈ ముకుందమాలలో 3 శ్లోకాలు సంజీవుని గురించి చెప్తారేమో నేను ఆశించానంటే ఆశపడ్డాను. ఉంది, ఆ శ్లోకం కూడా అందులో ఉంది. ఇది ఆ శ్లోకం కూడా ఉంది ఒకటి. అయితే సంజీవని ఆ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, ముకుందమాల స్తోత్రం అంతా రిసైట్ చేసిన తర్వాత నిన్న నందన ఇస్ దేర్. నందన, యూఆర్ ఓకే ఇఫ్ వి డూ దిస్ క్లాస్ ఇన్ తెలుగు? Yes, Prabhuji, I can understand Telugu. I can't Yeah, converse much. you Yeah. can't speak, but you can Yeah, understand, I right? can't speak. Yeah, understand. Yeah. Yeah. I'm following. Okay, sure. So today everybody is Telugu. That's why I thought I'll do the Yeah. class in Telugu. No, that's fine. Yeah. Yeah. సిరి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంటది. సిరి ఎప్పుడు అడుగుతా ఉంటది, ప్రభుజీ తెలుగులో క్లాస్ చెప్పండి అని. యా యా సంజీవని టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, నా బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో ముకుందమాల స్తోత్ర రిసైటేషన్, అంటే నేను ఆ పార్ట్ రికార్డ్ చేయలేదు అనుకుంటా. ముకుందమాల స్తోత్ర రిసైట్ చేసాం ఫస్ట్ నిన్న క్లాస్ బిగినింగ్ లో. చేసిన తర్వాత నేను అన్నాను అనమాట, ఇది ముకుందమాల స్తోత్ర అనేది సెలైన్ లాంటిది. డైరెక్ట్గా మన బ్లడ్లోకి, శరీరంలోకి వెళ్ళి వెంటనే ఇన్స్టంట్గా ఎనర్జీని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఏదైనా టాబ్లెట్ తీసుకున్నా, ఆపరేషన్ అయినా, లేకపోతే మిగతా ఏవైనా కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది వాటికి. అంటే ఇప్పుడు మిగతా స్తోత్రాలు, లేకపోతే ఇప్పుడు రామాయణమైన, వేరే విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమైన, మిగతా ఏవైనా కూడా కొంచెం మనకి టైం పడుతుంది. అది ముకుందమాల స్తోత్రం ఎంత మధురంగా ఉంటుంది, అందరికీ ఎంత కనెక్ట్ అయ్యారంటే, ఇది ఇలా వినగానే ఒక సెలైన్ ఎక్కించినట్టుగా అనమాట. వెంటనే ఎనర్జీ వస్తుంది, ఒక హ్యాపీనెస్, ఒక ఉత్సాహము, ఏమైనా డిస్టర్బింగ్ థింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవన్నీ అన్నీ మటుమాయమైపోయి మళ్ళీ కొత్త ఉత్తేజము అవన్నీ వస్తాయి. సో అప్పుడు సరిత అందనమాట, సంజీవని లాంటిది అని చెప్పింది. సో మనకి ముకుందమాల స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది సంజీవని తోటి. సంజీవ నైకౌషధం వ్యామోహ ప్రశమౌషధం ముని మనోవృత్తి ప్రవృత్యౌషధం దైత్యేంద్రార్తికరౌషధం త్రిభువనే సంజీవనైకౌషధం భక్తాత్యంతహితౌషధం భవభయా ప్రధ్వంసనైకౌషధం శ్రేయప్రాప్తికరౌషధం పిబమనా శ్రీకృష్ణ దివ్యౌషధం. దాంట్లో సంజీవనైకౌషధం, త్రిభువనే సంజీవనైకౌషధం అంటే ఈ కృష్ణ కథ, కృష్ణ నామము ఈ ముల్లోకాలకి సంజీవ ఔషధం లాంటిది అనమాట. అంటే మనం జీవోత్సవంలా ఉన్నా కూడా మనకి కొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చి, మనల్ని మళ్ళీ బ్రతికించేలా చేసి కొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చే ఔషధం లాంటిది ఈ కృష్ణ కథ, ఈ స్తోత్రాలు, ఈ నామ సంకీర్తన, ఇవన్నీ. అది ఆ శ్లోకం గురించి ఎప్పుడన్నా చెప్పుకుందాం మళ్ళీ, ఆ టైం నెంబర్ is not in this list. ఇవాళ జాయిన్ అవుతున్నాను కాబట్టి నేను అటెండ్ అయ్యాను. ఎలాగో మీరు రీక్యాప్ లో ఉంటుంది కదా, అసలు ఏంటి అని చెప్పి ఎక్కడ నాకు సంజీవ్కి అర్థం అవ్వలేదు, అందుకనే క్లారిఫికేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏంటి సరిత, ఆ శ్లోకము ఈ 50 శ్లోకాస్లో లేదా ప్రభుజీ? ఉంది, దీంట్లోనే ఉంది. ఉందా?
యా వ్యామోహ అంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే Yeah. చూస్తా. నెంబరు మీరు ఇది కేకే సాంగ్స్ శ్లోక నెంబర్ 32. 32 కరెక్ట్ 32. మీరు ఇచ్చింది 31 32. 32 యా గాట్ ఇట్. ఇది దిస్ వన్. సంజీవనైకౌషధం దైత్యేంద్రార్తికరౌషధం త్రిభువనే సంజీవనైకౌషధం. అంటే ఎలాగా సంజీవనైకౌషధం, సంజీవ ఔషధం లాగా ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ కృష్ణ కథ అనే అంటే దైత్యేంద్ర ఆర్తి కరౌషధం. దైత్య ఇంద్ర, దైత్య అంటే రాక్షసులు, ఇంద్ర అంటే రాక్షసులకు అధిపతి. దైత్య ఇంద్ర రాక్షసులకు అధిపతి ఎవరు? రాక్షసులు అంటే ఎవరు ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనలో ఉండే బ్యాడ్ గుణాలు, మనలో ఉండే అవలక్షణాలు, అవి రాక్షసులు అన్నమాట. ఆ రాక్షసులకు అధిపతి ఎవరు? మనలో ఉండే అవలక్షణాలన్నిటికీ అధిపతి ఎవరు? ఇంద్రుడు. ఇంద్రియాలు. రాక్షసులకి అధిపతి శుక్రాచార్యుడు, గురువు శుక్రాచార్యుడు. ఇక్కడ మన శరీరంలో ఉన్న, మన మనసులో ఉన్న ఈ దుర్గుణాలకి అవి రాక్షసులు అన్నమాట. దుర్గుణాలు రాక్షసులు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్య ఇవన్నీ రాక్షసులు అన్నమాట. వాటికి అధిపతి ఎవరు? మనసు. మైండ్. సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, సెన్స్. ఏంటి శ్యామల, నువ్వు మైండ్ అన్నావా? అవును. సుధాదేవి తెలుగులో చెప్పింది మనసు అని, మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు. సెన్సెస్. అహం ప్రభుజీ. అహమా? అది కూడా ఒక రాక్షసు. మా ప్రభుజీ. అది కూడా ఒక రాక్షసే. మాయ ప్రభుజీ. లస్ట్ ఏమో ప్రభుజీ. కరెక్ట్, లస్ట్, కామం. మనలో ఉన్న అవలక్షణాలు. ఇప్పుడు క్రోధం రావడానికి కారణం లస్ట్, అంటే కోరికలు తీరకపోతే కోపం వస్తుంది. లోభం, గ్రీడ్, దానికి కారణం లస్ట్, అంటే ఒక కోరిక తీరితే మళ్ళీ ఇంకా వేరేది కావాలి. ఒక iPhone 17 దొరికితే మళ్ళీ వెంటనే ఇంకో నెల రోజులు అయిన తర్వాత ఇంకో కొత్త ఫోన్ కావాలి. సో అలాగా గ్రీడీనెస్ అన్నమాట, లోభం. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్య వీటన్నిటి కారణం అన్ని కామంతో స్టార్ట్ అవుతాయి. అందుకే ఆ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ కామం ఉంటుంది. కామం అంటే కోరికనే కదా ప్రభుజీ? కోరికలు, యా. ఏదన్నా తీవ్రమైన కోరిక, స్ట్రాంగ్ ఏదన్నా సాధించాలి, నాకు ఒక 10 కోట్లు సంపాదించాలి నేను అన్న ఒక తీవ్రమైన కోరిక. ఒక కోటి చాలా. అమెరికాలో ఉండి 1 కోటి అంటే నవ్వుతారు ఎవరైనా. నేను చాలా చాలా obedient. 1 కోటి మీ సొంత అకౌంట్ లో అనమాట. ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇప్పుడు అర్థం, జాయింట్ అకౌంట్ కాదు, ఇండివిజువల్ అకౌంట్. అలా అయితే ఓకే. కోటి వద్దు ప్రభుజీ, నెలకు ఒక 10,000 చాలు ప్రభుజీ. నెలకు 10,000. చూసారా సుధామాతాజీ, వాళ్ళ అబ్బాయి అమెరికాలో ఉండి సంపాదిస్తున్నాడు, అయినా కూడా 10,000తో సరిపెట్టుకుంటుంది. ఎలాగో అమెరికాలో సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంక నో ప్రాబ్లం ప్రభుజీ. సో నాకు ఇక్కడ ముకుందమాలలో సంజీవని అనే వర్డ్ అంటే మామూలుగా గుర్తులేదు అసలు. బట్ నాకు ఎందుకు ఆ వర్డ్ వచ్చిందంటే ముకుందమాల ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఐ మీన్ హెల్ప్డ్ యాజ్ ఎ సంజీవని ఫర్ మీ. దట్స్ వై ఇమీడియట్ గా నాకు అది వచ్చేసింది, సంజీవని అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు చూసాను. యా నాకు కూడా చాలా ఎప్పుడన్నా
ఏదైనా మైండ్ చాలా డిస్టర్బ్డ్ గా ఉండి, లేకపోతే ఆ, అంటే భక్తిలో ఒక ఒక ఉత్సాహం అట్లా ఫీల్ అవనప్పుడు నేను ముఖతమాల స్తోత్ర పాడుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఆ, ఇప్పుడు నేను నేను పాడింది నేను వింటే బాగుంటది కదా. ఆ శృతి పాడిన హిందోళ రాగంలో అది వినడం కానీ, లేదా నేనే పాడుకోవడం, ఆ రాగంలో నేనే పాడుకోవడం కానీ అలా చేస్తుంటాను. అప్పుడు కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది. మీరు ఇలా చెప్పి 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 మాకు కూడా ముకుందమాల అలా అయిపోయింది ప్రభుజీ. అవి కూడా అలా అయిపోయింది. ప్రభుజీ మీరు చెప్పిన తర్వాతనే నేను కూడా రోజు మార్నింగ్ ముకుందమాల వింటున్నా ప్రభుజీ. ఓకే, సో శ్లోకాలన్నీ వింటున్నారా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఎక్కడ యూట్యూబ్ లో ఏదైనా చూసారా? యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేస్తే ఇద్దరు సిస్టర్స్ అనుకుంటా ప్రభుజీ వాళ్ళు. అవునవును, యా బాగుంటది, అది కూడా బాగుంటది, విన్నాను నేను అది. సో మీరు మీరు చెప్పాకే గజేంద్ర స్తుతి, ముకుందమాల స్తోత్ర, రామాయణ శతశ్లోకి రోజు మార్నింగ్ 4 నుంచి అవి 3 విన్నాకనే ప్రభుజీ నెక్స్ట్ ఏవైనా. ఓ వావ్, వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. మీకే చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రభుజీ. వండర్ఫుల్. చూసారా సరిత, ఎన్నాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు మీరు? 1 year నుంచి మీరు చేస్తున్నారా? ప్రభుజీ ఇండియాలో 4కి లేచి ప్రభుజీ, యుఎస్ లో కష్టం. కాదు, 4కి లేవడానికి కాదు, మీరు 6ంటికి లేవండి, 7ంటికి లేవండి. లేచిన తర్వాత ఇవన్నీ వినడము చేస్తున్నారా? ఎక్కడ ప్రభుజీ విష్ణు సహస్రనామం క్లాస్ వినాలా, భగవద్గీత క్లాస్ వినాలా, ఈ రోజు ఈ క్లాస్ వినాలా? ఇవన్నీ సాయంత్రం కదా, ఈ క్లాస్ సాయంత్రం, పొద్దున ఏంటి ప్రభుజీ సంసారం కూడా ఉంది ప్రభుజీ. బట్ అవి అవి చదవకపోయినా ప్రభుజీ డెఫినెట్ గా మీ క్లాసెస్ ఏవో ఒకటి వింటూ అలాగే డే అంతా అలాగే నడుస్తుంటది ప్రభుజీ, అదైతే చెప్పగలను. మీ క్లాస్ కోసం ఒక క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాను ప్రభుజీ నేను. ఏ క్లాస్? ఏ క్లాస్ చెప్పండి ప్రభుజీ, నేర్పించేస్తారు క్లాస్. లేదు, భాగవతం బుక్ రీడింగ్ ఉంటది అనమాట ఒకటి. ఆ క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో మీ క్లాస్కి వచ్చి అది టైం అవుతుంది అని టెన్షన్ అయ్యేది. మీరు ఇప్పుడు టైం కొంచెం ముందుకు చేసారు కాబట్టి అయినా నాకు టైం సరిపోవట్లేదు. మీరు అయిపోయేసరికి దాదాపు 11 కావస్తుంది. ఆ 11కి స్టార్ట్ అవుతుంది, అందుకని అది 1:30 కదా మేడం, భాగవతం 1:30 కదా. ఇక వేరే ప్రభుజీ ఇక్కడ కరీంనగర్ లో ఒకరిది ఉందన్నమాట, అందులో యాడ్ చేశారు నన్ను. స్టార్టింగ్ లో చదివిన చాలానే, ఇంకా తర్వాత ఈ ప్రభుజీ క్లాస్ వినడం అది ఇంకా టైం సరిపోవట్లే ఇంట్లో పనికి నాకు, అందుకని అది మానేసా. మూడు క్లాసులు ప్రభుజీ. 5:30కి స్టార్ట్ అయ్యి జపా క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది ప్రభుజీ, ఆదిలాబాద్ వాళ్ళది. అది 6:45 వరకు పెట్టుకుంటా. 6:45 ఈ వరంగల్ క్లాస్కి వస్తా. అది అయిపోయినాక మళ్ళీ ఆదిలాబాద్ క్లాస్ కి వెళ్తా. అది అయిపోగానే మీది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఎక్కువ క్లాసులు అటెండ్ అవుతున్నాయి. ఇంత సీరియస్ గా అప్పుడు ఉండింటే ఇంకా ఎక్కడ ఉండేదో అనిపిస్తుంది. మీరు ఈ మధ్య ఈ స్లైడ్స్ ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి మాకైతే క్లాసులకు వెళ్తున్నట్టే ఉంది రోజు. ముందైతే కథ వింటున్నట్టుంది రోజు. ఇంకా మీరు చెప్తుంటారు కదా ప్రభుజీ, ఏదన్నా నాకు అసలే తెలియకుంటే వెంటనే గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తా, అట్లా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి నాకు. మాతాజీ ఒకటే రోజు ఇన్ని చెప్పకండి ప్రభుజీ, మమ్మల్ని తిడతారు. చూసారా సుధామాతాజీ, ఇన్ని క్లాసులు అటెండ్ అవుతూ కూడా గజేంద్ర స్తుతి, ముకుందమాల స్తోత్ర, విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం వింటే గానీ వేరే పనులు చేసుకోరంట. మా నరాల్లో ఉండిపోయింది ప్రభుజీ, మేము వినట్లేదు.
చేయక్కర్లేదన్నమాట. నరాల్లో ఏదో ఇంకా ఇంకా ఏదో తపన ప్రభుజీ, ఇంకా భగవంతునికి ఇంకా ఏ విధంగా ప్రేమ చూపెట్టాలి, భగవంతుని పైన ఇంత ప్రేమ ఉందని ఎట్లా చూపెట్టాలి అని ఏదో తపన ప్రభుజీ. యా, గుడ్. అది 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 ఉంటేనే మనకి ప్రతిరోజు చేసే ప్రతి పనిలో భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోగలం మనం. ఇప్పుడు భగవంతుడికి సేవ చేయడం అంటే ఏదో ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళి చేస్తేనే సేవ కాదు. మనం ప్రతిదినము చేసుకునే పనులలోనే భగవంతుడిని చూసుకుంటూ చేసే పనిని భగవంతుడికి అర్పించడమే అదే సేవ. ప్రభుజీ, నిన్న మీరు ఒక మాతాజీ అడిగిన ప్రశ్నకి అంటే 63 ఎపిసోడ్లు అనమాట. మీరు దసరా వస్తుంది కాబట్టి అమ్మవారిని ప్రార్థించుకోండి, ప్రార్థించుకుని ఆఖరణ కృష్ణుడి మీద భక్తి నిలవాలని అడిగారు. సరే, దానికి నేను ఆల్రెడీ ఒక చోట విన్నాను. అంటే అది ఏ దేవీ దేవతలైనా కావచ్చు, అది ఒక ప్రార్థన టైప్ లో విన్నాను. ఇఫ్ యూ పర్మిట్ మీ, ఐ కెన్ రీడ్ ఇట్. యా, చెప్పండి. పర్మిట్ చేశారా? అయితే ఇది హనుమంతుడికి సంబంధించింది అనమాట. ఆ తర్వాత పోస్టింగ్ కూడా పెడతాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ది మెయిన్ గ్రూప్. యా. ఓ హనుమంత అంటే ఇది ఎవరు ఏ దేవి దేవతలు చేసుకున్నా అది కృష్ణనామం గురించే. ఇందులో కూడా అదే వస్తుంది. ఓ హనుమంత, నా జపం దృష్టి శ్రద్ధతో ఉండేలా ఆశీర్వదించండి. ఇది ఎవరెవరితో చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను హనుమంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీరు నిన్న చెప్పిన దాంట్లో దుర్గాదేవిని ప్రార్థించి ఆఖరణ కృష్ణుని భక్తి నిలిచేలా చేయమని అడిగారు. దానికి ఇది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అన్నమాట. ఎలా చేయాలని ఒక 10 పాయింట్స్ అన్నమాట. సో ప్రేయర్ టు హనుమాన్. ఈ 10 పాయింట్స్ లో కూడా భక్తిని కృష్ణుడి మీద యొక్క ప్రేయర్ టు హనుమాన్. అక్కడ మీరు ఒకవేళ వినాయకుడిని పెట్టుకున్నా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పెట్టుకున్నా ఆయన నామాలు చదవాలి. ఇప్పుడు నేను హనుమంత నామాలు చదివి ఆ యొక్క టెక్స్ట్ చదువుతాను. ఓ హనుమంత, నా జపం దృష్టి శ్రద్ధతో ఉండేలా ఆశీర్వదించండి. ఓ శ్రీరామదాసుడా, నా హృదయాన్ని శుభ్రపరిచి జపాన్ని వినయంగా ఉండేలా చేయండి. ఓ మహాబలుడా, ఇతరులు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నా నేను స్థిరంగా ఉండే శక్తినివ్వండి. ఓ శ్రీ మారుతి, నా లోపల ఉన్న నిరూపించుకోవాలనే భావాన్ని తొలగించి సేవాభావం ప్రసాదించండి. ఓ శ్రీ ఆంజనేయ, నా ఆశ్రయం కేవలం నామం మరియు కృష్ణ కృపలో ఉండేలా దయచేయండి. ఓ శ్రీ కేసరి నందన, శుద్ధంగా జపం చేసి భక్తుల సత్సాంగత్యం పొందే బుద్ధిని ప్రసాదించండి. ఓ శ్రీ అంజనీసుత, నా మనస్సును నెగిటివిటీ, విమర్శ, కలతల నుండి కాపాడండి. ఓ శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ, సహనం, ఓర్పు ఇచ్చి నేను ప్రశాంతంగా సేవ చేసేలా చేయండి. ఓ శ్రీ ప్రభాదివ్య కావ్య, నా కార్యాల ద్వారా నామాలని పంచే శక్తిని ప్రసాదించండి. ఓ పంచముఖ ఆంజనేయ, ఓ వీర హనుమాన్, నా జపాన్ని శుద్ధంగా, నా హృదయాన్ని మృదువుగా ఉండేలా చేయండి. అంటే ఇక్కడ 2, 3 నామాలు ఉన్నాయి. నేను మిగతా యాడ్ చేశాను, మిగతా 7. అంటే ఆయన చెప్పిన ప్రభుజీ ఏం చెప్పారంటే, ఇది మీకు ఊరికనే ఎగ్జాంపుల్ గా ఇస్తున్నాను. మీరు ఒకవేళ ఏదైనా స్తోత్రంలో ఇది మనకు అనేక స్తోత్రాలు తెలుసు ఆంజనేయుడి గురించి. మొత్తం స్తోత్రం చదవ, ఒక్కో శ్లోకంలో ఒక్క చదవం చదివి ఆ యొక్క టెక్స్ట్ చదవండి. చదివి అంటే కృష్ణుడి మీద భక్తి ఉండేలాగా. మీ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఏది చదివినా ఆ హనుమంతుని ప్రార్థిస్తూ మీ యొక్క కృష్ణ యొక్క భక్తిని స్థిరంగా ఉండేలాగా మీ అన్ని కోణాల్లో ఉండేలా చేయండి అని చెప్పారనమాట. నేను మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్ ఈజ్ పంపించండి.
Yeah. అంటే అందరూ చెప్తారు, ఈయన కొద్దిగా డీటెయిల్డ్ గా ఒక 10 పాయింట్లలో చెప్పారు. Mm. దేవతని, మీకు ఇష్టమైన దేవతని ఎవరైనా సరే పూజించండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా. ఒకవేళ హనుమంతుడి గుడికి వెళ్తే అది, ఆంజనేయుడి గుడికి వెళ్తే ఆంజనేయుడు, లేదంటే విఘ్నేశ్వరుడు చేయండి. Mm. అల్టిమేట్ గా ఆఖరణ ఈ విధంగా చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పారు. ఎందుకున్నా బాగుంది నాకు. సరే, ఐ సేవ్ ఇట్ అనమాట. అదే Mm. Yeah, good. బాగుంది అది. సో ప్రభుజీ, ఇంకో క్వశ్చన్, భీష్ముడు మరణించిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టాడా? భీష్ముడు ఏంటది? భీష్ముడు మళ్ళీ పుట్టాడా? భీష్ముడు ఇంకా మరలా పార్థసారథి జన్మ లోకానికి తీసుకున్నాడా? పార్థసారథి లోకానికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా అక్కడ ఆ, పార్థసారథుడికి నిత్య సేవ చేసుకుంటాడు అంతే. ఇంకా మళ్ళీ కానీ పుట్టడం లేదు ఇంకా. పుట్టాడని విన్నాను నేను. ఎందుకంటే నీతి చంద్రిక, భవిష్యోత్తర పురాణం, ఇంకోటి, ఈ మూడిట్లో కలిపి ఒక కథ ఉంది. ఇంకెప్పుడైనా చెప్తాను నేను. ఓకే. టేక్స్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ పర్మిట్ మీ, దెన్ ఐ విల్ టెల్ సమ్ అదర్ డే. షూర్. యా, చాలా బాగుంటది అనమాట అది. నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడన్నా చెప్పుకుందాం మనం. యా, సో ఆల్రెడీ 10:05 అయింది. నేను నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా అనుకున్నాను ఇవాళ చెప్దామని, బట్ ఇదే అయిపోయింది. దీని రివిజన్లోనే అయిపోయింది మనకి. బట్ గుడ్, చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుకున్నాము. నెక్స్ట్ శ్లోకం అసలు ఎప్పుడు ఏ కాంటెక్స్ట్ లో రాలేదు ప్రభుజీ. అంటే ఇన్ జనరల్ ఈ శ్లోకాలన్నీ ఎక్కడో దగ్గర కాంటెక్స్ట్ లో, బట్ ఈ శ్లోకం నేను ఎక్కడ వినలేదు. మదన పరిహర స్థితి మధీయే మనసి ముకుంద పదార విందదాంని హరనయన కృషానునా కృశోసి స్మరసి న చక్ర పరాక్రమం మురారే. సో ఇది కొంచెం ముకుందమాల స్తోత్రంలో కొన్ని కష్టమైన శ్లోకాలు ఉంటాయి. అలాంటి శ్లోకం ఇది. 22nd శ్లోకం కొంచెం కష్టమైంది అది. సో అందుకే అంత ఎక్కువగా కోట్ చేయరు అది. మనం మండే రోజు మళ్ళీ కృష్ణుడి బాల్యలీలల గురించి చర్చించుకుందాము. హాకీ గేమ్ అగైన్ విత్ పోయం. తర్వాత మళ్ళీ ముకుంద స్తోత్రానికి వచ్చినప్పుడు 22nd శ్లోకం నుంచి చేయొచ్చు. సో ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్, కామెంట్స్, రిఫ్లెక్షన్స్? నా పార్ట్ ప్రెజెంటేషన్ అయిపోయింది. ప్రజెంటేషన్ అయిపోయింది. సరిత నిద్రపోతుంది. వీడియో ఫ్రీజ్ అయిపోయింది సరితది. ఓకే, సో విల్ కంక్లూడ్ హియర్. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. శ్రీ కులశేఖర ఆళ్వార్ విరచిత ముకుందమాల స్తోత్ర కీ జై. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. Okay, thank you everyone for joining. Hare Krishna. We'll see you all. హరే కృష్ణ ప్రభు. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna.